सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.5 ਚੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.5 ਦਾ। एक्सरसाइज है 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन है दसो हेठां दित्तियां संख्यावां विचों किहड़ियां परिमेय हन अते किहड़ियां अपरिमेय हन। सिंपल आपां नूं संख्यावां दित्तियां होईयां ने, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ है कि ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ परिमेय हन ते किहड़ियां अपरिमेय हन। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ संख्यावां लिखते हैं और डिस्कशन करते हैं। पहली चीज 2 माइनस अंडर रूट 5, 2 माइनस अंडर रूट 5 ये पहली संख्या है। दो चो अंडर रूट 5 नूं घटाइए। देखो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि अपरिमेय संख्यावां ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ p ਬਟਾ q ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅੰਡਰ रूट 2, ਅੰਡਰ रूट 3, ਅੰਡਰ रूट 5, ਅੰਡਰ रूट 7 एंड अंडर रूट 11 इस टाइप ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਪਰਿਮੇय ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 1.2713982314 ਐਂਡ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ दो ਤਾਂ ਇੱਕ परिमेय संख्या है, अपन पता है कि 2/1 लिख सकते हैं, पर अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ परिमेय संख्या चो अपरिमेय संख्या ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜੋ ਆਊਗਾ ਉਹ अपरिमेय संख्या ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, परिमेय संख्या ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ अपरिमेय संख्या ਇਸ ਚੋਂ ਘਟਾਈ ਹੈ तो जो आंसर आएगा वो की आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो ये की है साडी अपरिमेय संख्या। तो ਅਸੀਂ लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 5 केड़ी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। एवं ही ਅਸੀਂ सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट च की है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। देखो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। हुण इत्थे देखण वाला है 3 केड़ी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 3/1 की फॉर्म च लिख सकते हैं। अंडर रूट 23 इस दे फैक्टर्स नहीं बनते, इट मींस जेदे फैक्टर नहीं बन रहे तो ये जेडी संख्या है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ना 2 दे फैक्टर बनते, ना 3 दे, ना 5 दे, ना 7 दे, ना 11 दे, ना 13 दे, ना 17 दे, ना 23 दे। ये सारे प्राइम नंबर्स होंगे, ये सारियां अपरिमेय संख्यावां ने। परिमेय चो अपरिमेय परिमेय दे विच अपरिमेय ऐड करांगे तो अपरिमेय आंसर आएगा। पर इस तो बाद एक अपरिमेय होर संख्या भी पई है। हुण अपने कोले 2 अपरिमेय संख्यावां पईयां ने, तो पहली चीज आपां इहनूं हल करांगे। हल करन तो बाद असीं देखांगे कि साडे कोले एंड ते की बचदा है। पहला असीं इसनूं सोल्व करांगे। ये बनेगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ये प्लस अंडर रूट 23 ते माइनस अंडर रूट 23 आपस च खत्म हो जाएंगे और अपने कोल की बचिया 3। 3 की है साडे कोले परिमेय संख्या है। तो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों अपरिमेय संख्यावां आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ थर्ड पार्ट थर्ड ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟ ਹੈ 2 अंडर रूट 7 अपॉन 3 अंडर रूट 7। 2 अंडर रूट 7 अपॉन 3 अंडर रूट 7। 2 ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਡਰ रूट 7 ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 3 ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਡਰ रूट 7 ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰ रूट 7 ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ 2/3। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ p ਬਟਾ q ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈ परिमेय संख्या। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ परिमेय। सिंपल एक डिस्कशन जो पेपर च लिख सकते हो कि 2 अंडर रूट 7 बटा 3 अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। इस तो बाद 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटा अंडर रूट 2 फोर्थ पार्ट। देखो
एक ऊपर है, ये परिमेय संख्या है सानू पता है, बटा अंडर रूट 2। हुण आप बच्चे कन्फ्यूजन किथे खा जाते हैं कि इनू तो पी बटा क्यू की फॉर्म च लिखा हुआ है, तो इट मीनस ये तो परिमेय हुई, बट नीचे केड़ी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो किसी भी संख्या नू जे अपरिमेय संख्या दे नाल गुणा करोगे, भाग करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, जे वो एंड ते कटिंग नहीं हुंदी, खत्म नहीं हुंदी, तो सिंपल जिहड़ी रकम है ये केड़ी संख्या बनूगी, अपरिमेय ही रहेगी। तो असी कहांगे कि 1 बटा अंडर रूट 2 की है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो इसको सोल्व करते हैं साढ़े कोई भी सोल्यूशन नहीं है। 1 बटा अंडर रूट 2 रहेगा ही रहेगा, और जे अंडर रूट 2 रह गया, अंडर रूट 2 आपकी है अपरिमेय संख्या है, इसने इस संख्या को की बनाता, अपरिमेय संख्या बना दिता। इस तो बाद 2 पाई हुण 2 पाई बारे जानन वास्ते कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, सानू पाई का पता होना चाहिए। पाई की चीज है, पाई की वैल्यू हुंदी है 22/7। तो हुण 22 नूं 7 नाल भाग करन ते की आंदा है, वो डिसाइड करेगा कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। 22 नूं आपां 7 नाल भाग करदे हां, 22 अंदर रखते हैं 7 बार, 7 या 21, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आ गई, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, 4 बचा, 0 लग गया, 7 5 35, 5 0, 7 तो 7 49, की बचा 1, और 1 का से की बनावांगे 10। देखो 1 सीगा बचा हुआ, 10 बनाता, 7 ही भाग कर रहे हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 0 लगावांगे, 7 चौका 28, 2 नाल 0 लगावांगे, 7 दूनी 14, 6 नाल 0 लगावांगे, 7 8 56, फिर की बचा 4, 0 लगावांगे, 7 5 35, और ये बचा 5, 7 तो 7 49, फिर 1 बच गया। देखो इतने भी 1 बचा सी, 1 बचा सी, फिर दोबारा से 1 नाल डिवीजन करते रहांगे तो की होएगा, यही चीज रिपीट होएगी। तो 3.142857, 142857 रिपीट होने लगी। इट मीनस जिथे रिपीट होने लगी वो संख्या केड़ी हुंदी है, तुहानू करवाया होया कि जेकर या तो कंप्लीट हो जाए, रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, या रिपीट होनी शुरू हो जाए, तो संख्या परिमेय होंदी है। तो पाई की है, रिपीट हो रही है, 3.142857 बार रिपीट हो रही है ना बार बार। देखो आ भी चीज रिपीट हुई, आ भी दोबारा आई, सो बाद भी वही चीज आती जाएगी। तो पाई एक परिमेय संख्या है, तो 2 गुणा जेकर मैं परिमेय संख्या नाल किसी नूं गुणा करूंगा तो वो की बनेगी, परिमेय संख्या ही रहेगी। तो 2 पाई की है, परिमेय संख्या है, 2 पाई एक परिमेय संख्या है। सो तो क्वेश्चन क्लियर हो गए होने। इस तो बाद असी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का की क्वेश्चन है, हेठ दिते व्यंजकों चों हरेक व्यंजक नूं हल करो। सानू व्यंजक दिते हुए ने, उन्हां नूं असीं हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 3 + √3 2 + √2। देखो 3 + √3 नूं मैं गुणा करना है किदे नाल, 2 + √2 नाल। इनू हल करना है, इनू ते इनू गुणा करना है। तो मैं की करूंगा, पहली चीज आ जड़ा 3 है इस ब्रैकेट का, इसनू लिखिया, इस दे नाल पूरी ब्रैकेट नू गुणा करूंगा, तो मैं लिख दूंगा 2 + √2। उस तो बाद आप +√3 ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं गुणा करूंगा पूरी ब्रैकेट 2 + √2 नाल। क्लियर हो गया। पहला आ वाला 3 बाहर रखिया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं गुणा किया पूरी ब्रैकेट, फिर +√3 ए वाला बाहर रखिया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं गुणा किया पूरी ब्रैकेट। फिर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ सोल्व करते हैं आगे। देखो 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ गुणा करांगे, 3 दूनी
6 फिर प्लस 3 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ 3 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ 3 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 फिर प्लस अंडर रूट 3 ਨੂੰ मैं 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ प्लस 2 अंडर रूट 3 2 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ क्योंकि अंडर रूट वाला ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 2 अंडर रूट 3 फिर प्लस अंडर रूट 3 ਗੁਣਾ अंडर रूट 2 ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अंडर रूट 3 ਗੁਣਾ अंडर रूट 2 ਇਹ ਬਣਦਾ 3 दूनी 6 और ਇਸ ਦਾ अंडर ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ अंडर रूट 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 6 ये साडे कोले आंसर प्लस अंडर रूट 6 साडे कोले आंसर आ गया। प्लस अंडर रूट 2 इस तो बाद ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सेकंड पार्ट 3 प्लस अंडर रूट 3 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 3 ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ रूट 3 ਨਾਲ 3 प्लस अंडर रूट 3 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 3 ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ रूट 3 ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ 3 प्लस अंडर रूट 3 ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਗੁਣਾ 3 ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ रूट 3 ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ a plus b ਗੁਣਾ a minus b a ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ 3 b ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅੰਡਰ रूट 3 ਤਾਂ a plus b मतलब 3 plus अंडर रूट 3 गुणा a minus b 3 minus अंडर रूट 3 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ a plus b ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ a minus b ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a square minus b square a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 minus b ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ a plus b into a minus b ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a square minus b square ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ a minus b ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ plus b ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ a minus b ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ a ਗੁਣਾ a a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 a ਗੁਣਾ minus b a ਗੁਣਾ b ਹੁੰਦਾ ਹੈ ab ਇੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ प्लस b गुणा a b गुणा a की होता है ab या ba ab लिख सकते हैं प्लस b गुणा माइनस b माइनस b की पावर 2 हुणा माइनस ab ते प्लस ab आपस में खत्म हो गए तो ये की बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देखो आई आ गया ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो ਅਸੀਂ a plus b गुणा a minus b ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 plus under root 3 into 3 minus under root 3 की बनेगा a दा स्क्वायर 3 दा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b की है under root 3 दा स्क्वायर क्यों a plus b गुणा a minus b बराबर होता है a दा स्क्वायर माइनस b दा स्क्वायर तो 3 दा स्क्वायर 3 गुणा 3 की होता है 9 फिर माइनस बाहर रहेगा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 इस तरह होता है ना अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 या अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਅੰਡਰ रूट ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ रूट ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰ रूट 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3 ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਡਰ रूट ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3 ਤਾਂ 9 ਚੋਂ 3 ਘਟਾਏ ਇਹ ਬਣੇ 9 3 6 ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ 3 plus under root 3 multiplied by 3 minus under root 3 आंसर साडे कोल आया है 6 सो बड़ा इजी क्वेश्चन सी जेकर सानू फार्मूला इस दा आंदा है तो इस तो नेक्स्ट जेड़ा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट वो है under root 5 plus under root 2 दा स्क्वायर under root 5 plus under root 2 दा स्क्वायर इस नु ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a plus b ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। a plus b ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ a plus b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ plus 2ab ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ a ਹੈ, b ਕੌਣ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਰਕਮ √2। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? a ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ plus 2ab। ਤਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ √5 plus √2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ a ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ √5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ √2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ a ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ? √5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ b ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ √2। √5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ √ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਤਾਂ 5 ਬਣਿਆ, ਪਲੱਸ ਐਵੇਂ ਹੀ √ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਤਾਂ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ 2 ਗੁਣਾ √5 ਗੁਣਾ √2। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ √5 ਗੁਣਾ √2। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਗੁਣਾ, ਇਹ √ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ √10। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ 2 √10। 5 plus 2 7। ਆ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਲਾ 2 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਹ 2 √10 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਪਲ ਰਕਮ ਹੈ। 5 plus 2 7 plus 2 √10। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ √5 plus √2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ √5 plus √2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ 2 ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ, 4 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 ਗੁਣਾ 4, ਐਵੇਂ 5 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਗੁਣਾ 5। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੁਣਾ ਇਹ √5 plus √2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? √5 plus √2 ਗੁਣਾ √5 plus √2। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, √5 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? √5 plus √2, फिर प्लस √2 आ वाली चीज बाहर, ब्रैकेट्स की आएगा √5 प्लस √2। तो ये बन गया √5 गुणा √5, ये बनया 5। फिर √5 गुणा √2 √10, फिर प्लस √2 गुणा √5, √ वाले आपस गुणा होंगे ने, √2 गुणा √5 √10 प्लस √2 गुणा √2, देखो √2 गुणा √2, ये बनया 2 गुणा 2 पूरे का √ तो ये बनया 1 2 बाहर आ जाता, ये बन गया इस तरह। 5 प्लस 2 7, देखो 1 √10 है पिया, 1 √10 ये पिया, तो कुल कितने √10 हो गए? 2, तो ये बने 2 √10। तो देखो 7 प्लस 2 √10, 7 प्लस 2 √10। सो इस क्वेश्चन ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंट मेथड्स नाल करके दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th पार्ट, √5 minus √2, √5 minus √2 ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ √5 plus √2। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ a plus b ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ a minus b ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? a square minus b square। अच्छा, ਜੇ a minus b ਨੂੰ a plus b ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆਏਗਾ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ a plus b ਨੂੰ a minus b ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਇਆ a square minus b square। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? a minus b ਗੁਣਾ a plus b, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ? a square minus b square। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਗੁਣਾ 4 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12, ਐਵੇਂ 4 ਗੁਣਾ 3 ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਹੈ a minus b, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ a plus b। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ a square minus b square ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ a minus b ਗੁਣਾ a plus b। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? √5, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? √2। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a square √5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b square ਕੀ ਹੈ? b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? √2।
2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। इसको ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ 5, then ਮਾਈਨਸ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ 2। 5 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 3। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ 3। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਿਮੇਯੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਮੇਯੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। मतलब ਇਹ क्वेश्चन नंबर 5 है, हेठ लिखे हरां दा परिमेयीकरण करो। की है क्वेश्चन, देखो ध्यान नाल, 1/√7। हुण सानू पता है √7 की एक अपरिमेय संख्या है। इत्थे कहंदा हर दे विच इस तरह कुछ करो कि इत्थे परिमेय संख्या आ जाए, मतलब √, साइन इत्थों दी खत्म हो जाए। तो इसलिए ਅਸੀਂ करना की है, आ तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जो सानू नीचे दिता होया है √7, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1/√7 ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, 5 ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ 5 × 1 5, 5 × √7 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 5/√7। ਜੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਨਾਲ 5 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ 1/√7 ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਆਹੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਆਹੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ √ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣਿਆ 1 × √7, ਇਹੀ ਬਣਿਆ। ਥੱਲੇ ਕੀ ਬਣਿਆ √7 × √7। ਤਾਂ 1 × √7 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। √7 × √7 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ 7 × 7 ਪੂਰੇ ਦਾ √ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 7 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ √7/7, √7 × √7 ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखो √7 × √7, दोबारा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। √7 × √7, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 × 7 ਪੂਰੇ ਦਾ √ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 7 × 7 ਕਿ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਔਰ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦਾ √ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਇਹ √ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7। ਸਿੰਪਲ ਆਈਦਰ 2 ਚੋਂ 1 ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ √ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ √ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਗਈ √7 × √7 ਕੀ ਬਣੀ 7। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ √7 × √7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ √7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਆ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ √ ਖਤਮ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ 7। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/√5 ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੇ, 1/√3 ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਨਿਊਮਰੇਟਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਰਿਮੇय ਹੋਗੀ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 7 ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਮੇय ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਾ ਪਰਿਮੇਯੀਕਰਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ 1/√7 -√6। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 1/√7 -√6। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 1/√7, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਸੀ √7 ਨਾਲ ਉੱਪਰ, √7 ਨਾਲ ਥੱਲੇ। ਐਵੇਂ ਜੇ 1/√5 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ √5 ਨਾਲ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ √5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,
ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਗ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ 1 ਗੁਣਾ √7 ਪਲੱਸ √6 ਬਣ ਗਿਆ, 1 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, √7 ਮਾਈਨਸ √6 ਗੁਣਾ √7 ਪਲੱਸ √6। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ a ਮਾਈਨਸ b, a ਪਲੱਸ b, √7 ਮਾਈਨਸ √6, √7 ਪਲੱਸ √6। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, a ਮਾਈਨਸ b ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ a ਪਲੱਸ b ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਗੁਣਾ √7 ਪਲੱਸ √6, ਜਦੋਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, a ਮਾਈਨਸ b ਗੁਣਾ a ਪਲੱਸ b, ਇਹ ਬਣਦਾ a ਸਕੁਅਰ। a ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੈ, √7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੈ, √6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਤਾ, ਆਹ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਤਾ। √7 ਪਲੱਸ √6 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। √7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ √ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 7 ਮਾਈਨਸ ਆ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਆ √ ਕੱਟ ਗਿਆ, √6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਬਣਿਆ 6। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, √7 ਪਲੱਸ √6 ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 7 ਮਾਈਨਸ 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, √7 ਪਲੱਸ √6 ਬਟਾ 1, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ √7 ਪਲੱਸ √6 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਪਰਿਮੇਯੀਕਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਮੇਯੀਕਰਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। 1/√5 ਪਲੱਸ √2 ਪੱਕਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਇਹ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। 1/√5 ਪਲੱਸ √2, ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਦਾ ਪਰਿਮੇਯੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਚਲੀ ਰਕਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ √5 ਪਲੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮਾਈਨਸ √2, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਬਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮਾਈਨਸ √2। ਹੁਣ 1 ਗੁਣਾ √5 ਮਾਈਨਸ √2 ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, √5 ਮਾਈਨਸ √2। ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ √5 ਪਲੱਸ √2, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ √5 ਮਾਈਨਸ √2 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ a ਪਲੱਸ b ਗੁਣਾ a ਮਾਈਨਸ b, ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ a ਪਲੱਸ b ਗੁਣਾ a ਮਾਈਨਸ b। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ √5 ਮਾਈਨਸ √2, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ। a plus b, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ √5, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ √2। a plus b ਗੁਣਾ a minus b ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ √5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ √2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਉੱਪਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ √5 ਮਾਈਨਸ √2, ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ √5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਮਾਈਨਸ √2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ √ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ √5 ਮਾਈਨਸ √2 ਬਟਾ 3। ਔਰ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 3, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਦਾ ਪਰਿਮੇਯੀਕਰਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਇਹ, ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ। एग्जाम ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਇਹ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ
1 upon ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ √7 -2 ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਾ ਪਰਿਮੇਯੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਬਟਾ ਨੀਚੇ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ और ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ √7 + 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ ਦਾ। ਥੱਲੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ √7 - 2 ਤੇ √7 + 2, ਇਹ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ a - b ਗੁਣਾ a + b, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a - b ਗੁਣਾ a + b, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a² - b² ਦੇ, a² - b² ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਉੱਪਰ √7 + 2 ਬਟਾ a² ਕੀ ਹੈ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ √7, ਤਾਂ √7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 2। ਹੁਣ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਸਿੰਪਲ 2 ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ √7 + 2, ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ √7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੱਢਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2 ਗੁਣਾ 2 4, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ 4। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ √7 + 2 ਬਟਾ 7 ਚੋਂ 4 ਘਟਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3। ਔਰ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਮੇਯੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।